स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थिति। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे षड्रूपी हैं वो खत्म होने लग जाएगा। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती हैं और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में जाग बुद्धि जागृत होती है। किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो उस तरह के होते। उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिया। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं जिसमें लगाम हुआ कुछ है। जहाँ नंदी महाराज जाए वहाँ शिव जी चले जाता। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहा, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब
ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, इसे कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति है जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लग जाता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है, क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता है तब इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं। हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीज़ें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावतः मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफ़ी कामना है बच्चे। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह ले लो। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया कि मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया, और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहाँ रहें, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है, कोई तैयार नहीं। सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है। ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से, मेरा घर मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं, इन लोगों में ये स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला तो अपनी रोटियां पराठे वराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा। अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। ध्यान करने से जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा माँ आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा करना। न जाने कितनी चिट्ठियां मेरे पास आए,
कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियां, पूजा का पैसा। पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में जरूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीजें अपने ही दम पर सब करी है। लेकिन इतना सा भी कहते ही, देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ कर दीजिए, हमारी पूजा। अरे भाई, कोई आप कम नौकरी हो ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता। अभी अगर कोई पावगढ़ गुरु होते तो आप लोगों को सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डालती। और वहां भी लोग आते हैं कबीला में, तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहयोगी नहीं। वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूं, मेरा अलग सब इंतजाम होना चाहिए, वो सहयोगी हो नहीं सकता। वो नाम मात्र को सहयोगी है। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मत नहीं, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज की मांग नहीं। ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसा सहयोग भी नहीं। लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है, इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं। हर तरह के भक्त हैं, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही है, माँ माफ कर देती। पर माफ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिव जी से हर समय माफी मांगनी चाहिए, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि पग पग पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो, हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, हम वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये ज़रूरतें, हमारे अंदर वो ज़रूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगे। और ये मेरा घर, मेरी बीवी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत है, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़े। पर मनुष्य सहयोगी पे आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही, और मैंने कहा तुमको क्यों सता रही?
का मैंने कभी सताया ही नहीं। अच्छा, सिनेमा में जाएंगे, देखेंगे कोई सास बहू को सता रही तो रोएंगे वही, और घर में आके बहू को सताएंगे या बहू सास को सताए, लेकिन कहेंगे मैंने कभी किसी को सताया ही नहीं। इस तरह के झूठ को अपने आवरण में रख के सहयोग में आप उठ नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इससे तो आपका सोना हो गया, और सोने पे कोई कलंक लग ही नहीं सकता, उस पर कोई चीज चढ़ ही नहीं सकती। वो अब आप हो गए हैं, उस स्थिति को प्राप्त करें। अब भी क्यों ये गुलामी दुनिया भर की चीजों की होनी चाहिए। यही कुंडलिनी का वैशिष्ट है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई में डाल। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, और मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं, मैं खुद ही मस्त मौला हूँ, मुझे क्या आप सेवा नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ये मस्त मौलापन ले आए। एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें कुछ तो आनंद ही के लिए है, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किए तो ये सब करने क्या जरूरत। बहुत कुछ सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल, और इसीलिए बहुत कठिन है। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो और कहे कि अब चलो सब बाल मुड़ाओ, गिरवे वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने బుద్ధి से స్వీకార్య करके। ఈ స్పీచ్ లో శ్రీ మాతాజీ గారు శ్రీ సదాశివుని యొక్క స్వరూపాన్ని వివరించారండి. శ్రీ శివుని స్వరూపం మన హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరమై ఉంటుంది. ప్రకాశవంతమై ఉంటుందని నేను అనను. ఎప్పుడైతే కుండలిని జాగృతి చెందుతుందో అప్పుడు ఈ శివ స్వరూపము ప్రకాశిస్తుంది. అది మన నరాలలో ప్రకాశిస్తుంది. చైతన్యం కొరకు దీన్ని మేధే స్థితి అని చెప్పారు. మొదట దీని యొక్క ప్రకాశం మెదడులో అవుతుంది. మొదటిసారి మన యొక్క హృదయం మరియు మెదడు యొక్క యోగం ఏర్పడుతుంది. లేకపోతే సర్వసాధారణంగా మనిషి యొక్క బుద్ధి ఒకవైపు మరియు అతని మనసు ఇంకోవైపు పరిగెడుతూ ఉంటాయి. ఈ యోగం ఏర్పడుతూనే ఏ ప్రకాశం అయితే మనలో ఆత్మ నుంచి ప్రకటితమవుతుందో అది చైతన్య స్వరూపంలో మన యొక్క చేతుల్లో మరియు మాడు పైన ప్రవహిస్తుంది. ఈ విషయం గురించి పూర్తి వివరణ మీకు ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రకాశం మనలో ఏర్పడుతుందో చిన్న చిన్నగా మన జీవితంలో మార్పు రావడం జరుగుతుంది. మనలోని కోపం మరియు అనేకమైన షడ్రూపాలు అంతమవుతాయి. చిన్న చిన్నగా అన్నీ వదలటం జరుగుతుంది మరియు హృదయంలో శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది. శ్రద్ధలోంచి త్యాగబుద్ధి పుడుతుంది. ఏ విషయం యొక్క ప్రాముఖ్యత మిగలదు. శంకరుని యొక్క ఒక రూపము చూసాము. గొప్ప అవధూత, చాలా పెద్ద యోగి వంటివారు. ఆయనకి ఏ విషయం గురించి ధ్యాస ఉండదు. జటాజుటిని వలె జుట్టు విరబోసి ఉన్నది. ఒంటి మీద ఎటువంటి బట్టలు వేసుకున్నామని కానీ, ఏమి చేస్తున్నామని కానీ ధ్యాస ఉండదు. ఈ పనులన్నీ ఆయన విష్ణువునకు ఇచ్చేసి స్వయం వాటి నుంచి ముక్తి పొందారు. ఆయన స్వయం పులి చర్మం ధరించి నందివాహనంపై సవారీ చేస్తారు. గుర్రం సవారీకి పట్టు చిక్కినట్లు నంది ఎవరికి పట్టు చిక్కదు. నంది ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి ఆయన వెళ్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి బట్టలు ధరించి నందిపై సవారీ చేస్తుంటే జనాలు ఏమనుకుంటారు అని, కానీ ఇతరులు ఆయన గురించి ఏమి ఆలోచిస్తున్నారని ఆయనకి దృష్టి ఉండదు. ఎందుకంటే ఆయన తనలో తాను నిండి ఉన్నారు. తన సొంత ఆనందంలో నిమగ్నులై ఉన్నారు. ఆయనకి లోకం గురించి చింత లేదు. ఆయన తన పెళ్లికి వెళ్ళినప్పటి వర్ణన మీరు వినే ఉంటారు. నారాయణుడు శివుని చూసి నా చెల్లిని వివాహమాడుటకు ఇటువంటి వ్యక్తి వచ్చాడు ఏంటి అని ఆశ్చర్యపోయారు. కానీ పార్వతీదేవికి శివుని గురించి తెలుసు. ఆయన అన్నింటికీ అతీతమైన వారని, కాబట్టి ఆయనకి ఏ విషయం మీద దృష్టి ఉండదని. మనిషి ఎప్పుడైతే అన్నింటికీ పైకి ఎదుగుతాడో అప్పుడు అన్నీ అతనికి నామమాత్రాలుగా మిగిలిపోతాయి. అతని దృష్టి ఈ ప్రాపంచిక విషయాల మీదకు వెళ్ళదు. శ్రీ సదాశివుని అవతారం చూస్తే చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. ఆయన పని
చాలా విశేషవంతమైనది. సహజ యోగుల్లో శ్రీ శివుని యొక్క ప్రకాశం ఏర్పడినప్పుడు వారి జీవితాలలో మార్పు సంభవిస్తుంది. ఇంతకు ముందు ఆడవాళ్ళు మరియు మగవాళ్ళు తమ బట్టల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టేవారు. తయారయ్యే విధానం మీద కూడా బాగా శ్రద్ధ వహించేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే అంతర్గతంగా సౌందర్య వెలుగు సంభవించి సంభవించినప్పుడు ఈ బాహ్య విషయాలపై దృష్టి తగ్గుతుంది. అదే విధంగా విశ్రాంతిపై దృష్టి కూడా తగ్గుతుంది. ఆత్మశాంతి పైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. ఫారినర్స్‌ని చూస్తే మీకు అర్థమైతుంది. వారికి పెద్ద ఇళ్ళు, కార్లు అన్ని రకాల వసతులు ఉన్నా ఇక్కడికి వస్తే ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కానీ భారతీయులు ఆ విధంగా ఉండరు. వారికి అన్ని రకాల వసతులు ఉండవలెను. ఇంకా కూడా వారి మనస్సుల్లో చాలా కోరికలు మిగిలున్నాయి. నన్ను ఆశ్రమానికి ఒక పెద్ద స్థలం తీసుకోండమ్మా అని అడిగారు. ఇప్పుడు ఈ ఆశ్రమము అంత ఖర్చు పెట్టి కట్టిస్తే ఇక్కడ ఉండటానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేరు. భారతీయులు ఆశ్రమంలో ఉండరు. జీతమిస్తా ఉండమన్నా ఎవరు ఉండరు. ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు. నా జన్మస్థానమైన చింద్వాడ ఏదైతే హిల్ స్టేషనో చాలా ఖర్చు పెట్టి తయారు చేసి రిటైర్ అయిన వాళ్ళని అక్కడ ఉండమని అడిగితే ఎవరు ముందుకు రావటం లేదు. అందరూ తమ విశ్రాంతి గురించే ఆలోచిస్తారు. ఫారినర్స్ ఆశ్రమాల్లో చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. భారతీయులకు వారి ఇల్లు, వారి కుటుంబం, వారి ఆహారం ఈ విషయాల పైన ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. కానీ ఫారినర్స్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మన భారతీయ ఆహారాన్ని చాలా ప్రశాంతంగా స్వీకరిస్తారు. కానీ భారతీయులు కెబెల్లాకి వెళ్ళినప్పుడు తమ ఇంటి ఆహారంతో పాటు పచ్చళ్ళను కూడా తీసుకొని వస్తారని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే వారి గొంతు మింగుడు పడదు. ఇప్పుడు అంతా వారి నేలక మీదే అంతా ఇరుక్కుని ఉంది. కాబట్టి ధ్యానంలో మీకు ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలన్నీ వదలవో అప్పటి వరకు మీరు ధర్మానికి అతీతులు అవ్వలేరు. ఒక చిన్న విషయం ఏమిటంటే త్యాగంలో కూడా మన ఫారినర్స్ ముందు చిన్నవాళ్ళమై మనం చిన్నవాళ్ళమైపోతాము. ఈసారి ఇంత పెద్దగా స్థలం తీసుకున్నాము, ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాము అమ్మా. పూజకి కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు వెచ్చించమని నన్ను కోరిన వెంటనే నాకు ఎన్ని లెటర్స్ పూజ డబ్బులు తగ్గించమని వచ్చాయో. ఒక్కసారి ఢిల్లీలో ఈ పూజ జరుగుతోంది. కిళ్ళికి డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు కానీ పూజకి మాత్రం ఇవ్వలేరు. మీ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడూ ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు. అన్నింటికి నేను నా సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాను. కానీ ఈ మాత్రం చెప్తూనే ఈరోజు మండపం సగం ఖాళీగా ఉంది. ఎందుకంటే పూజకి డబ్బులు ఇవ్వకూడదు. ఫోన్ చేసి మరీ పూజకు డబ్బులు తగ్గించమని మరియు భార్యాభర్తల్లో ఒకరికి మాత్రమే పూజకు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్తారు. నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంది. ఇదే ఎవరైనా కఠినమైన గురువు కనుక అయితే మీకు గుండ్లు చేయించి ఒంటి మీద బట్టలతో ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మీ చేత 3 చెట్లు నీళ్లు తాగించి ఉండేవారు. కానీ నేను అలా కోరుకోలేను. ఎందుకంటే సహజ పద్ధతి కాదు. కానీ నేను నా జీవితంలో చాలా మందిని త్యాగం చేయటం చూశాను. కానీ ఈ కాలపు మనుషుల్లో నేను ఆ త్యాగ గుణం చూడలేదు. మా అమ్మగారు 6 చీరలు మించి ఒక చీర ఎక్కువ ఉంటే వెంటనే దానం చేసేసేవారు. కెబెల ఆశ్రమానికి వచ్చిన వారిలో వారికంటూ ప్రత్యేకమైన రూమ్ కావాలి, ప్రత్యేకమైన ఇల్లు కావాలి అంటారు. అందరితో కలిసి ఉండలేరు. ఎవరైతే అందరితో కలిసి ఉండలేరో వారు సహజ యోగి కారు. వారు ఇప్పటికీ తను చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి కాబట్టి తన కొరకు ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు ఉండాలి అని ఆశిస్తారో వారు సహజయోగి అయ్యే అవకాశమే లేదు. వారు కేవలం నామమాత్రపు సహజయోగి మాత్రమే. శంకరుని భక్తుడైన వాడు శంకరుని వలె ఉండవలెను. ఎక్కడైనా పడుకోపెట్టు, ఎక్కడైనా కూర్చోపెట్టు, ఏదైనా తినడానికి ఇవ్వు. ఇలాంటి ఏ విషయంతో సంబంధం లేదు. వారికి సమయంతో పని లేదు. ఏ వస్తువు యొక్క కోరిక లేదు. అటువంటి వ్యక్తే అసలైన సహజయోగి. మరియు మీపై శివుని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. దీన్ని ప్రాప్తించుకోక ముందు నుంచే ప్రజలు చాలా చేస్తుంటారు. మరియు ఇతర అన్ని రకాల పద్ధతుల్లో మీ యొక్క డబ్బు, జుట్టుతో సహా క్షవరం చేయబడతాయి. కానీ అలా సహజ యుగంలో జరగదు. మనలోని ఈ రకమైన పద్ధతిని వదిలించుకోవాలి. మనం ఏ విషయాలను త్యజించగలమనేది ప్రయత్నం చేసి చూడాలి. ఆ విధమైన తత్వం వస్తే కానీ మనం శివుని భక్తులం అని చెప్పుకోలేము. మాతాజీకి అన్ని రకాల భక్తులు ఉన్నారు. ఏమి చేసినా అమ్మే కదా, అమ్మ క్షమిస్తుంది. కానీ క్షమించినంత మాత్రాన మీరు ఆ పదవిని పొందలేరు. మనం సదాశివుని ఎల్లప్పుడూ క్షమించమని కోరుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అడుగడుగునా మనం చెయ్యకూడని పనులు చేసినందుకు ఆయన్ని క్షమించమని కోరాలి. హే శంభో, మమ్మల్ని క్షమించు. మేము రకరకాల తప్పులు చేస్తుంటాము. మాకు ఈ అవసరం ఉంది, ఆ అవసరం ఉంది అని ఆయన్ని కోరుతూ ఉంటాము.
ఎప్పటి వరకైతే ఇది కావాలి అని మనలో ఉంటుందో, అప్పటి వరకు భగవంతుని క్షమించమని కోరండి. మరియు ఇది నా ఇల్లు, నా భార్య, నాది అని అధికారపు భావన మనలో ఉన్నంత వరకు మనం శివుని యొక్క భక్తులము కాము. ఈ విషయంలో ఫారినర్స్ ఎవరైతే శివుని పేరు కూడా వినలేదో వారు చాలా పొందారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. కానీ మనం మాత్రం ఇప్పటికీ అదే నిజమని నమ్మి వాటిని అతికించుకుంటున్నాము. శివుడు అనటం శివుడు అవటం అంటే అర్థమేమిటంటే మనలోని లోభత్వాన్ని, ద్వేషాన్ని, దుర్మార్గాన్ని వదిలివేయటం. కానీ మనిషి సహజయోగి అయిన తర్వాత కూడా గమనించుకోలేకపోతున్నాడు. అత్తకోడలు ఒకరినొకరు ఇబ్బందులు పెట్టుకుంటూ నేను అడగగా పెట్టట్లేదని చెప్పడం. ఈ విధమైన అబద్ధంతో మీరు సహజయోగంలో ఎదగలేరు. ఇది మీ జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు బంగారం వంటి వారయ్యారు. దాని మీద ఎటువంటి ప్రభావము ఉండదు. అప్పుడు మీరు ప్రాపంచిక విషయాల యొక్క బానిసత్వాన్ని వదిలివేయాలి. ఇదే కుండలిని యొక్క విశిష్టత. మీకు సంపూర్ణ స్వచ్ఛత కల్పిస్తుంది. సేవ కూడా చేయవలెను. కానీ నాకు మీ సేవ అవసరం లేదు. నేను వీటన్నింటికి అతీతమై ఉన్నాను. మీరు నాకేమి సేవ చేస్తారు? మీరు మీలో ఈ తత్వాన్ని తీసుకురండి. ఈ విషయాలన్నీ ఆనందంగా కొరికి ఆ ఆనందంలో మునిగి తేలటము. ఏమి చేయకుండానే ప్రాప్తిస్తున్నప్పుడు ఈ విషయాలతో ఇంకా పనేమిటి? చాలా ఆలోచించిన తర్వాత నేను ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను. చాలా సులువైనది. అందుకే కఠినమైనది. ఎవరైనా కర్ర పట్టుకొని గుండు గీకించి ఒంటి మీద బట్టలతో 14 రోజులు ఉపవాసం ఉండమంటే అప్పుడు సరిపోతారు. కానీ సహజమైన దాన్ని మన హృదయంతో, మనస్సుతో, మన బుద్ధితో స్వీకరించి మనకి మనమే నేనెందుకు ఇలా చేస్తున్నా అని ప్రశ్నించుకొని ఇలా నేను చెయ్యవచ్చా అనుకోవటం వల్ల చాలా మలినాలు వదిలిపోతాయి. ఈ విధంగా చేయటం వల్ల మీరు సమర్థులనిపిస్తుంది. ఏ విషయంపై మీకు కోరిక లేదు. ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే చైతన్యంకి ఈ విషయం తెలిసి మిమ్మల్ని పరీక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తుందో, ఆ తర్వాత చైతన్యం మీకు తీర్చని కోరికంటూ ఏమీ ఉండదు. కానీ కొంచెం భక్తి ఉండవలెను. ఈరోజు శ్రీ సదాశివుని ఆహ్వానించాము. ఆయనకి అటువంటి వారే నచ్చుతారు. నాకు ఆయనకి అదే తేడా. నాకు అన్ని రకాల వారు నచ్చుతారు. కానీ ఆయనకి అలా కాదు. ఆయనకి ఇవన్నీ వదిలిన వారు నచ్చుతారు. కానీ మనలో సన్యాసం బాహ్యంలో కాదు, అంతర్గతంగా సన్యస్తం రావాలి. ఏ విషయం మీద కోరిక మిగలదు. ఎక్కడుంటే అక్కడే తృప్తిగా ఉంటారు. మొదట్లో నాథ్‌లు ప్రపంచమంతా ప్రయాణిస్తుండేవారు. చాలా మందికి విద్య ప్రసాదించారు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. వీరు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళగలిగారని. నేను కొలంబియా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు బొలీవియా వెళ్లారని తెలిసింది. బొలీవియా వెళ్లారంటే ప్లేన్‌లో కళ్ళు తిరుగుతాయి. అంత ఎత్తున ఉంటుంది. ఆ సమయంలో వారు పాదనడక మీద ఎలా అక్కడికి చేరారనేది నాకు అర్థం కాలేదు. రష్యా మరియు విదేశాల్లో వీరు ప్రయాణించారు. ఎక్కడ ఉండేవారో, వారు ఎలా వెళ్ళేవారో, ఏమి వస్త్రాలు ధరించేవారో ఏమీ తెలీదు. ఎందుకంటే మీరు ఒక విశేషవంతమైన మనిషిలాగా తయారయ్యే స్థితి వస్తుంది. శ్రీ షిరిడి సాయినాథ్ లాగా నాకు తెలుసు. ఆయన ఎక్కడైనా ఉద్భవం చెందుతారు. ఎవరికైనా సహాయం చేస్తారు. అమ్మా ఆయన్ని చూసామని నాకు చెప్తారు. అవును, ఆయన్ని చూడొచ్చు. అటువంటి వారు అమరులవుతారు. వాళ్ళని నశింపజేసేవి అంతమొందుతాయి. అప్పుడు వారు అమరత్వాన్ని ప్రాప్తించుకుంటారు. ఆ అమరత్వాన్ని ప్రాప్తించుకోవటమే శ్రీ సదాశివుని పూజ.